हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ इट्स योर क्लास यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत करुच्ची। तुम एई भिडियो रे मु भारतीय अर्थव्यवस्था ढांचागत परिवर्तन टॉपिक को पढ़िबा। ओके ता पूर्वरु मु तुमर ऑलरेडी 4टी क्लास करि सारिछि से 4टी क्लास को मन जाई कि देखलबो। ओके पूरा सीरीज तुमर प्लस 2 फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पूरा सीरीज चलीछि। एटा तुमर 5 नंबर क्लास। ओके या तुम 5 नंबर क्लास 4टी क्लास जाकि देखि नबो देन तुमको 5 नंबर क्लास टी बुझिया को सुविधा हो। ओके तो ता पूर्व जो वीडियो रे नुआ आछो वीडियो को लाइक कर दबो शेयर कर दबो सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को दबाय पय जमा भी भूलिबो। ओके तो एमिति मु तुमर पूरा सीरीज कंटिन्यू करूची। जो माने भी प्लस 2 फर्स्ट ईयर पिला सेकंड ईयर पिला अछो तो तुम माने वीडियो को देखिबो। सेकंड ईयर पिला माने पय मते वीडियो करिवि तुमर फर्स्ट ईयर पिला माने पय। ओके तो आज देखिबा भारतीय अर्थव्यवस्था रे ढांचागत परिवर्तन जोटी तुमे बुझिना परिबो मते कमेंट सेक्शन में जणैबो मु आ ଟିକେ बेटर पढिया ପାଇଁ चेष्टा करिवि। ओके तुमे कमेंट रे जणैले ही मु जानि परिबि जे मु मो पढेबाटा ठीक होउची कि आ ଟିକେ बेटर हे परिबो। ओके तो चलो देखिबा आज पढिबा स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। से कुछ भारत वर्षर अर्थनैतिक अवस्था इंग्रज शासन काल अत्यंत शोचनीय होई पडितला। इंग्रज सरकार द्वारा अनुसूचित कृषि भूमि नीति जुगु भारतीय कृषि स्थान अवस्था रे पहुंचला। तुम जानिचो तुम जो इंग्रज जतले शासन करथिले सेतले तुमरो परमानेंट सेटलमेंट आस्तिला। ओके जमीदारी सिस्टम आस्तिला जमीदारी महालवारी राउतवारी एई सब जो आईन सब अणा जाइतिला हमरो कृषि को नेकी सेति पय कोन हेतिला तुमरो जो लैंड को नेकी से सब अणा जाइतिला को आईन उडा कोन जाइतिला सेति पय कोन होतिला तुमरो जो भारतीय कृषि स्थान अवस्था रे पहुंच जाइतिला। ओके एवं कृषि ऊपर निर्भरशील कृषक और कृषि श्रमिक माने एक निम्नमान जीवन यापन करुथिले। बुझ पल्लो इंग्लैंड रो आरंभ होइतिबा औद्योगिक विप्लव रो प्रभाव रे भारतीय कुटीर शिल्प हस्तशिल्प बहुत क्षति घटिला। इंग्रज माने भारत रो कंचा माल एक उत्स एवं तांकर शिल्प उत्पादर एक बाजार रूपे व्यवहार करुथिले। तेणु भारत इंग्रज माने कोन कले भारत को कंचा माल एक उत्स माने आम पाखर जति कंचा माल सब बाहला सब जगह नै जाउथिले आउ तांकू सेठी कोन करथला ना तुमरो द्रव्य उत्पादन करिकी एठी आनिकी बिकुथिले। बुझि पाछो तो तेणु आम भारत को एक कंचा माल उत्स रूपे ସେମାନେ भाबि नेथिले। ସେମାନେ निज व्यवसाय प्रसार लागि रेल रास्ता बंदर हैला विकास साधन कले हैला तांकर व्यवसाय पई आमर पई नुहे तांकर व्यवसाय पई रेल रास्ता बंदर ए सब तैयारी कले। एहा फल रे इंग्लैंड रे उत्पादित द्रव्य सकाशे बाजार प्रसारित होइतिला बेले भारतीय अर्थव्यवस्था ध्वंसावमुखी हैला। फल रे कोन हैला ना एटु जो कंचा माल नेले नै कि तांको देश उन्नत हैला आमर कोन हैला ना अवनीत बुझल। स्वाधीनता हासिल पर भारत सरकार देशर स्थाणु अवस्थार अवसान घटाई द्रुत अर्थनीति विकास निमंते पंचवार्षिक योजना आरंभ कले। ओके 1951 मसिया एप्रिल मे मासरे भारतर प्रथम पंचवार्षिक योजना प्रचलन हैला जोडा को 5 ईयर प्लान कहा जाय हैला इंग्लिश में कहा जाय 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान तुमरो 1951 रु स्टार्ट है। बुझि परछो तो एप्रिल मास अद्यावधि 11टी पंचवार्षिक योजना आ तुमरो 5टी वार्षिक योजना संपूर्ण होई सारिछि और द्वादश पंचवार्षिक योजना 2012 मसिया रु एपर्यंत चलीछि। ओके से कुछ योजना 3 दशंधि 1951 रु 80 मसिया रे मोट घर उत्पादन हाराहारी वार्षिक अभिवृद्धि हार मंथर होई पड़ितिला। से कुछ 1951 रु 80 तुमरो मोट घर उत्पाद जीडीपी जो रहिला सेटा कोन होइतिला ना तार अभिवृद्धि हारटा टिके मंथर चलतिला। 1981 मसिया ठारू एहा त्वरान्वित हैला धीरे धीरे उन्नत हैला। सामग्रिक योजना काल 1951 रु 2012 मसिया रे घर उत्पादन हाराहारी वार्षिक अभिवृद्धि हार प्राय 5% हेतिला बेले मुंड पिछा एरो वार्षिक अभिवृद्धि हार प्राय 3% रे सीमित रहिछि। ओके देखो तमाने तुमर मोट घर उत्पाद हो गला मुंड पिछा आय हो गला ये सब मु पूर्व क्लास रे बुझी सारी। ओके तो माने माने पूर्व क्लास देखिथिबो से माने बुझी जिवो। ओके यदि न तो माने बुझी पारु ना देन पूर्व क्लास जाई देखिथिबो। ओके मुंड पिछा आय मोट घर उत्पाद ये सब माने बुझी पारिबो। ओके तेणु से कहूची मुंड पिछा वार्षिक अभिवृद्धि 3% हैला प्रतिशत बढ़िथिला आ तुमरो मोट घर उत्पाद 5% बढ़िथिला। स्वाधीनता हासिल समय भारतीय अर्थव्यवस्थार गतिनत अवस्था को विचार करने योजना काल रे एही अभिवृद्धि हार किछि कम हुई। भारत अर्थनैतिक अभिवृद्धि योजना काल रे ढांचागत परिवर्तन जो संभव होई हैला। ए जो अभिवृद्धि हला हमर अर्थनीति रे एटा कोन पे हला ना ढांचागत परिवर्तन पे स्ट्रक्चरल चेंज पे हला। सुतरां ढांचागत परिवर्तन रो अर्थ
ଓ ଯୋଜନା କାଳରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ। ସେ କହୁଛି ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା, ମିନିଂ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ, କଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କହୁଛି। ସେ କହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯଦି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତାହା ଜାତୀୟ ଆୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମର ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ବୁଝେଇବ। ଜାତୀୟ ଆୟ ବଦଳରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୂଚକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ରହିଲା, ତୁମର ଜିଡିପି ରହିଲା, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂଚକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ କଣ ନା ଜାତୀୟ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଆକଳନ କରିବା ସହଜ। ସେ କହୁଛି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ ଜିଡିପି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତୁମ ରହିଲା, ତ ଜାତୀୟ ଆୟ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣନ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ସମୂହ ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢେଇଥିଲି। ସେ କହୁଛି କୌଣସି ଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଭାରତର, ଧର ଏଇଟା ଯଦି ଭାରତ ହୁଏ, ଭାରତର ଟେରିଟୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ତମର ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ହେଲା, ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ଆଉ ତା ସେବା ସମୂହର ଯୋଉ ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ, ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତମର ରହୁଛି, ତାର ମୁଦ୍ରାର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି, ସେ ମୂଲ୍ୟ ସବୁକୁ କୁହାଯାଏ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କଣ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ? ତୁମ ଦେଶ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା, ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା ସମୂହର ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା, ଏ ମିଶେଇଲେ ଏହାକୁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ। ଓକେ, ସମୟକ୍ରମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଂଗଠିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି କଣ ନା ସମୟକ୍ରମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଂଗଠିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କଣ ହଉଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ତୁମର ଉତ୍ପାଦନର ଢାଞ୍ଚା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ହେଲା, ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ଢାଞ୍ଚା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ସମୟର ଗତି ଓ ବିକାଶ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ ଅର୍ଥନୀତିର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ କହୁଛି କଣ ନା ସମୟ ଗତି ଓ ବିକାଶ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ, କୃଷିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଆଡକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧୀରେ 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 ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କୃଷି ଉପରେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଓକେ, ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଳ୍ପ ଆଡିକି ଆମ ଦେଶ ଗତି କଲା, ଦେନ୍ ତମର ସେବା ଆଡିକି ଗତି କଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ତମର ଚେଞ୍ଜ ବା ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହୁଏ। ସମୟକ୍ରମେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟମାନ ମାନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଓକେ, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭାଜନ। ଦେଖ, ତମର 3 ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ପଢିବା ତମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି 3ଟା, ସେଟା କଣ କଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟା କଣ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ସର୍ଭିସ ବା ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର କଣ? ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହୁଛି ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ ହଉଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରି ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ହେଲା, ପ୍ରକୃତିରୁ ଯୋଉ
ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ। ଯୋଉଟା କି ଏମିତି ହେଲା କୃଷି ହେଇଗଲା, ତମର ହେଇଗଲା ପଶୁପାଳନ ହେଇଗଲା, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଇଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ନା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ତମର ଖଣିଜ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ, ଗ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ତମର ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ତମେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦଉଛ ହେଲା, ଆଉ ତମର ୱାଟରରୁ ତମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦଉଛ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଗୁଡା ସବୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେନ୍ କହିଲା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ସେବା କ୍ଷେତ୍ର କଣ ନା ଦେଖ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା, ଯେମିତି ହେଲା ଶିକ୍ଷା ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, ପରିବହନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଇଏ ସବୁ ତମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଯୋଉ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖୁଛ ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ପରିବହନ ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ଟ୍ରକ, ବସ୍, ଟ୍ରେନ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେଗୁଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ବୀମା ହେଇଗଲା ହେଲା, ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଇଏ ସବୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ସେବାରେ ଲାଗୁଛ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ତମର ମାଧ୍ୟମିକ ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉଛି କାହା ସହିତ ଜଡିତ ନା ସେବା ସହିତ ଜଡିତ, ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଜଡିତ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଟା ପ୍ରାଥମିକ। ତମର ମାଧ୍ୟମିକ ହଉଛି କଣ ନା ତମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସେଟା ହଉଛି କୁହାଯାଉଛି ତମର ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ତମର ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମର ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ ସେବା। ଓକେ, ଜାତୀୟ ଆୟ ଆକଳନ କଲାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗଠନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 6 କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଦେଖ ତମର ଜାତୀୟ ଆୟ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ କିଏ ଆକଳନ କରେ? ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗଠନ। ଓକେ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ କଣ କରେ ନା 6 କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। କଣ କଣ ସେଗୁଡା ଦେଖ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ପରିବହନ, ସଞ୍ଚାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା ଓ ଜମିଜମା, 5 ନମ୍ବର କହିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା, 6 ନମ୍ବରରେ ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ 6ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସର୍ଭେ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗଠନ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ସେ କହୁଛି ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଆକଳନ କଲାବେଳେ ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବ। ସେ କହୁଛି ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ଆକଳନ କଲାବେଳେ ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ରହିଲାନି କି ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ସେଟା ହିସାବ କରାଯିବ ନାହିଁ ତମର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ ହବ। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଟୋଟାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ। ଓକେ, ଆଲୋଚନାରୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବହନ, ସଞ୍ଚାର, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଜମିଜମା, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛି ସହଜ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ତମର ରହିଲା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସେଥିରେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବହନ ହେଇଗଲା, ସଞ୍ଚାର, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଜମିଜମା, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା, ଏଇ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ତମର ମିଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେଖ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ କଣ ନା କୋଉ କୋଉ ଅବଦାନ ସବୁ ମୋଟ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କଣ ଦେଖ ଏଠି ସାରଣୀ ତମର ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି 1993-94 ଦରରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 1950-51 ମସିହା 2001-2 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2011-12 ବଜାର ଦରରେ 2014-15 ମସିହା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସାରଣୀ 1.4 ରେ ବା 1.4 ଦେଖ ତମକୁ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଶତକଡ଼ା ହାର କଣ ସବୁ ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ଖାଲି ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ 2014 17.4। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ
57.7, ତାପରେ ଆଇଲା 39.8, 2001-2 ବେଳକୁ 24, ତାପରେ 14-15 ବେଳକୁ ତୁମର 17.4। ଧୀରେ 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 ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର କମୁଛି। ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଓକେ, ଦେଖ 14.8 ଥିଲା, 29.7 ବଢିଲା। ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ବଢିଛି ଦେଖ 27.5 ରୁ 52.9। ଓକେ, ଆଉ ତାର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦେଖି ଦେଇଥିବ, ପରିବହନ ସଞ୍ଚାର ଏସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ 72 ଥିଲା, କମିକି ଆସିକି 72.5 ରୁ 47.1 କମିଛି। ଦେନ୍ ତୁମର ରହିଲା ମୋଟ ଦେଖ 100% ରୁ 100% ରୁ ହିସାବ ହେଇଛି ହେଲା। এই ସବୁ ତମର ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗଠନ ଜାତୀୟ ଆୟ ରେଖା ପରିସଂଖ୍ୟାନ 2003 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2014 ଭାରତ ସରକାର। ଦେଖ এই ଯୋଉ ସାରଣୀଟା ଦେଇଛି ତମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗଠନ ଜାତୀୟ ଆୟ ରେଖା ପରିସଂଖ୍ୟାନ 2003 ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ତୁମ 2014-15 ଅନୁସାରେ ତୁମ ଡାଟାଟା ଦେଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ତମର କହିଲା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଅବଦାନ। ଓକେ, ଏଇଠି ତମର ଦେଇଛି ଦେଖ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଅବଦାନ। କଣ କରିବା ଦେଖ, ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ହେଲା, ସାରଣୀ ଦେଖି 1950-51 ମସିହାରେ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 57.7% ଥିଲାବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 1980-81 ମସିହା ବେଳକୁ 39.8 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ପୁନଃ 2001-2 ବେଳକୁ ହେଇଗଲା 24%, 2014-15 ବେଳକୁ ହେଲା 17.4। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ଏହାର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। 1950 ମସିହା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର କୃଷିରେ ଅବଦାନ 50.2% ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 1980-81ରେ 35.7 ହେଇଗଲା। 2001-2ରେ 21.9 ହେଇଗଲା। 2014-15ରେ ଏହା 15%କୁ କଣ ହେଲା ନା 15% ଖସି ଆସିଲା। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ କହୁଛି ଉନ୍ନତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡେ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟର କୃଷିର ଅବଦାନ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତଥା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ସେବା ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓକେ, ସୁତରାଂ ଜାତୀୟ ଆୟର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ହ୍ରାସକୁ ବିକାଶର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଟିକେ ଦେଖିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଯଦି ଏଠି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ହେଲା, ତଥାପି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିବ। ସେ କହୁଛି ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସିଲା, ଧୀରେ 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 ସବୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମର ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା, ଇଏ କମିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମେ ତ ପଢୁଥିଲେ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ ସବୁ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଯୋଉମାନେ କହିଲା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅବଦାନ ହେଲା। ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ରହିଲା, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅବଦାନ କଣ ରହିଲା, ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ଦେଖ 1950-51 ମସିହାରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା ହେଲା। ସେ ତମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କମିଲା ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। 1950-51 ମସିହାରେ ଏହାର ଅବଦାନ 14.8% ଥିଲା। 1980ରେ ତମର 1980-81ରେ 23.7, 2001-2ରେ 26.5, 2014-15ରେ 29.7। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କେତେ ନା 14.8, ହେଇଗଲା କେତେ ନା 29.7, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ। ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ହବ ଆଉ ତମ ନିର୍ମାଣ ହବ। 1950-51 ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ 8.9, 2001-2 ବେଳକୁ 16.8, 2014-15 ବେଳକୁ 18.38% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ 1950-51ରେ 4.1, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1-2 ବେଳକୁ 5% ହେଲା, 14-15 ବେଳକୁ 8.0 ହେଲା। ବୁଝିଲ? ସୁତରାଂ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଭଳି ଭାରତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରୁଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ରହିଲା ତମ 3 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା, ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପୋଜିସନ। ଏବେ ରହିଲା କଣ ନା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଅବଦାନ ଦେଖ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଦେଖ 1950-51ରେ 27.5 ଥିଲା, 80-81ରେ 36.6 କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, 2001-2ରେ 49.5 କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, 2014-15ରେ 52.9 କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବହନ, ସଞ୍ଚାର ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ରହିଲା କେତେ ଦେଖ, 1950-51 ବେଳକୁ 11.4 ଥିଲା, 2001 ଆଉ 2 ବେଳକୁ ସେ ବଢିକି 23.5 ହେଲା, 14-15 ବେଳକୁ ସେ 19.38% ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ଏବେ ଦେଖ ତୁମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝୁଛ, ସମ୍ପ୍ରତି ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ କେବଳ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ 52.9 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଏ ଦିଟା ମିଶିକି ଦେଖ 47.1% ଦଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏକିଟିଆ ଦଉଛି 52.9%, କିନ୍ତୁ ତମର ଶିଳ୍ପ ଆଉ କୃଷି ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଦଉଛନ୍ତି 47.1%। ତେଣୁ ତମର ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାହେଲା ନା ବାସ୍ତବରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କଣ, ତମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ତାରି ଉପରେ ଆମର ଇକୋନୋମି ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଦେଖ ତାପରେ ତମର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର, ଏଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ, ଦେନ୍ ମୁଁ ତମ ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଓକେ, ଜଣେଇବ ଯେ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।